So praise the Lord to you all. అందరికీ దేవుని నామాన్ని బట్టి వందనాలు. Can say loudly, praise the Lord. Praise the Lord. So we have already praised our God, our Creator, based on the truth we heard. మనం విన్నటువంటి సత్యాన్ని బట్టి మన దేవుణ్ణి మనం ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించగలుగుతా వచ్చాం, స్తుతించగలుగుతా వచ్చాం. So one information I want to tell you. ఒక మాట మీతో చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాను. There are some people have gathered, assembled here who know only Tamil and Kannada, not Telugu. కొంతమంది ఇక్కడ కేవలం తమిళ్ మాత్రమే, తమిళ్ కన్నడ మాత్రమే అర్థమయ్యే వాళ్ళు మన మధ్యలో ఉంటా ఉన్నారు. I have been informed to tell something in Tamil also. ఆ కారణాన్ని బట్టి కొన్ని మాటలు నేను తమిళ్లో కూడా కొన్నిసార్లు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడతా ఉంది. So one more information. మరి ఒక సూచన. So it may take a little longer, this message. ఈ యొక్క వర్తమానం మీటింగ్ కొంచెం సమయం ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు. But we both will try to finish it up within the stipulated time. అయినప్పటికీ అనుగ్రహించబడినటువంటి సమయంలోనే ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. So if you don't want, you can do three things. To inform us, stop. మీకు అంతగా అభ్యంతర కారణంగా ఉంటే మీరు ఆపేయండి అని మీరు మాతో చెప్పొచ్చు. So if you want to stop, you please put up your hand and show us. చాలు ఇంకా మెసేజ్ ఆపేయండి అంటే మీ చెయ్యెత్తి చూపించండి, అప్పుడు మేము ఆపేస్తాం. So if you want to threaten us, you are going too long, you can do like this. ఇంకా మీరు మమ్మల్ని భయపెట్టి అంటే మేము ఇంకా ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతామంటే మీరు ఇలా కూడా చూపించవచ్చు. So if you are getting boredom or sleepy, you can simply yawn, a very big yawn you can give, then we will stop. నిజంగా మీకు గనక బోర్ గా ఉండి నిద్ర వస్తున్నట్లయితే మీరు గట్టిగా ఆవలించండి, దాన్ని బట్టి కూడా మేము అర్థం చేసుకుని ఆపేస్తాం. Anyway, we are in the presence of the Lord. The Spirit of God is among us. మనం అందరం కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాం, దేవుని యొక్క ఆత్మ మన మధ్యలో ఉంటా ఉంది. So the word of God gives us strength and encouragement and enthusiasm. దేవుని యొక్క వాక్యము మనకి ఎంతో శక్తిని, బలాన్ని, ఆదరణ ఇచ్చేదిగా మన మధ్యలో ఉంటా ఉంది. So may the Lord help us to meditate His word by His support. దేవుని యొక్క సహాయంతో ఈ యొక్క వాక్య ధ్యానంలో మనం ముందుకు సాగుదాం. Shall we turn our Bibles to a well-known portion that is from Psalm 96? మనందరికీ బాగా పరిచయమైనటువంటి వాక్య భాగము 96వ కీర్తన వైపు మన బైబిల్ గ్రంథాలను తిప్పుదాం. So we all are going to read verse 9. మనందరం కూడా 9వ వచనాన్ని మనం కలిసి చదువుకుందాం. எல்லாரும் உங்களுடைய வேதாகமம் வந்துச்சுன்னா உங்களுடைய பைபிளை சங்கீதம் 96:9 you can take. We all are going to read it together. 96వ కీర్తన 9వ వచనాన్ని మనందరం కూడా మన భాషలో ఓపెన్ చేసి మనం కలిసి చదువుదాం. Oh, worship the Lord. పరిశుద్ధాలంకారములు ధరించుకుని యెహోవాకు నమస్కారం చేయండి, సర్వభూజనులారా ఆయన సన్నిధిని వణకుడి. Shall we look unto the Lord for His grace? దేవుని యొక్క కృప కోసం ప్రార్థనలో దేవుని వైపు చూద్దాం. அன்புள்ள பரம பிதாவே, இந்த அருமையான ஆராதனை வேலைக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். நீதாமே ஆண்டவரே, எங்களை நீர் மறந்து போகாத தேவன், நீர் பொய் சொல்லாத தேவன், நீர் பாவம் செய்யாத தேவன், எங்களை தள்ளிவிடாத தேவன். ஆகவே கர்த்தாவே, எங்களை நீர் உள்ளங்கையிலே வரைந்து கர்த்தாவே எங்களை நீர் பாதுகாக்கிற தேவன். எங்களுக்காக உம்முடைய ஒரே பேரான குமாரன் கல்வாரி சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி மரித்ததினாலே எங்களுக்கு கொடுத்த ரட்சிப்புக்காக, நித்திய ஜீவனுக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இந்த நேரத்திலும் கூட உம்முடைய மேஜைக்கு முன்பதாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். எங்களை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து உம்முடைய பந்திலே பாத்திரவான்களாக பங்கெடுக்க எங்களுக்கு நீர் கிருபை தருவீராக. நீர் எங்களுக்கு கொண்டு வந்த வேத வசனத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே, உம்முடைய வசனத்தை நாங்கள் கர்த்தாய் பகிர்ந்து கொடுப்பதிலும் மொழிபெயர்ப்பிலும் உம்முடைய கிருபையானது கூட இருப்பதாக. உம்முடைய வார்த்தையை தாரும், பரிசுத்த ஆவியானவராலே எங்களை நீர் பலப்படுத்தும். உம்முடைய கர்த்தாவே, பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய இருதயத்திலே அதை உள்வாங்கி கொண்டு தங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து பாத்திரவான்களாக பந்தியிலே பங்கு பெற கிருபை தருவீராக. தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம், அன்பின் பரமபிதாவே, ஆமென். So this Psalm 96:9 we have meditated many times. 96వ కీర్తన 9వ వచనం మనం అదే అనేక సార్లు ధ్యానం చేసి ఉండవచ్చు. Worship the Lord in the beauty of holiness. పరిశుద్ధ అలంకారములు ధరించుకుని యెహోవాకు నమస్కారం చేయుడి. Because the nature of God is holy.
ఎందుకంటే దేవుని యొక్క స్వభావము పరిశుద్ధమైనటువంటిది. That's what we meditated in the morning. We quoted the verse from Isaiah chapter 6 and verse 3. అదే విషయాన్ని ఉదయకాలం ఆరాధనలో మనం ధ్యానం చేస్తా వచ్చాము. యెషయా గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో మనం చూస్తా వచ్చాం. The word holy is repeated thrice in that verse. ఆ యొక్క వచనంలో మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని 3 సార్లు రాయబడతా వచ్చింది. Why it is repeated 3 times in that verse? Holy, holy, holy. ఎందుకు పరిశుద్ధుడు 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 అని 3 పర్యాలు రాయబడతా వచ్చింది? Have you ever thought of that? దాని గురించి మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ஆண்டவர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று 3 முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఎందుకు పరిశుద్ధుడు 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 అని దేవుని గురించి రాయబడతా వచ్చింది? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Anybody can tell me? ఎవరైనా చెప్పొచ్చు మీలో? What is the reason? దానికి కారణం ఏంటి? God is? Yeah, he is triune God. మన దేవుడు త్రిత్వమైనటువంటి దేవుడు. God the Father is holy. తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు పరిశుద్ధుడు. God the Son is holy. కుమారుడైనటువంటి దేవుడు పరిశుద్ధుడు. And God the Holy Spirit is holy. పరిశుద్ధాత్ముడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధుడు. So we can see only 3 times in the Bible, not 4 times. బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే 3 సార్లే రాయబడి ఉంది, 4 సార్లు ఎక్కడ రాసలేదు. So that the God is holy in his Trinity. మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు, ఆయన త్రిత్వమై ఉన్నటువంటి దేవుడు. So we are also having Trinity. No, the Trinity of man is also there. మానవునికి కూడా త్రిత్వం ఉంటా ఉంది. You know? తెలుసా మీకు? What it is? ఏంటది చెప్పండి. ద ఫ్లెష్ శరీరము, soul, ఆత్మ, and we have spirit. ఆత్మ ప్రాణం. So we also must be holy in the sight of God. మనం కూడా దేవుని దృష్టికి పరిశుద్ధులమైనటువంటి వారంగా మనం ఉండాలి. So we should worship the Lord of holy in the beauty of holiness. మనం పరిశుద్ధ అలంకారములు ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి నమస్కరించే వారంగా మనం ఉండాలి. So Psalm 93 and verse 5 says, 93వ కీర్తన 5వ వచనంలో ఏమని చెప్తుందంటే, please stand and ఎవరైనా మనం బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. 93వ కీర్తన 5వ వచనం. Holiness adorns your mandiram, your house. యెహోవా ఎన్నటెన్నటికి పరిశుద్ధతే నీ మందిరమునకు అనుకూలము. We have come to the mandiram of God. మనము దేవుని యొక్క మందిరానికి, దేవుని ఇంటికి మనం వస్తా వచ్చాం. So in the வீட்ல தேவனுடைய வீட்ல நாம் வந்திருக்கும் பொழுது நாம் பரிசுத்தத்தோடு நாம் காணப்பட we should be holy whenever we are in the house of God. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని మందిరంలో కనిపిస్తామో అప్పుడు మనం పరిశుద్ధంగా కనిపించే వారంగా మనం ఉండాలి. Not only in the house of God. దేవుని యొక్క ఇంటిలో మందిరంలో మాత్రమే కాకుండా wherever we go we must behave in a holy manner. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎక్కడున్నప్పటికీ మన పరిశుద్ధతను మనం కొనసాగించే వారంగా మనం ఉండాలి. So we are the testimony of his holiness. మనము ఆయన యొక్క పరిశుద్ధతను సాక్ష్యం ఇచ్చేటువంటి వారంగా మనం ఉండాలి. So how we can worship the Lord in the beauty of holiness? మనం ఏ విధంగా పరిశుద్ధ అలంకారములు ధరించుకొని యెహోవాను స్తుతించి నమస్కారం చేయగలం ఆయనకి? So I turned, the Holy Bible in order to find the answer for this question. ఈ యొక్క ప్రశ్నకు జవాబు కోసం నేను పరిశుద్ధమైనటువంటి లేఖన భాగాలను పరిశోధిస్తా వచ్చాను. When I was waiting in the presence of the Lord prayerfully for him to answer me, నేను ప్రార్థనా పూర్వకంగా దేవుని సన్నిధిలో వీటి జవాబుల కోసం నేను వెతుకుతా వచ్చినప్పుడు he showed me many answers. ఆయన నాకు అనేకమైనటువంటి జవాబులు చూపిస్తా వచ్చాడు. But as we are running short of time, I would like to quote only 4 answers the God has given. మనకు సమయం తక్కువ ఉన్నటువంటి కారణాన్ని బట్టి బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి 4 విషయాల గురించి మనం ధ్యానం చేద్దాం. First of all, మొట్టమొదటిగా First Peter, మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక chapter 3, 3వ అధ్యాయము 4 and 5. 4-5 వచనాలు. 1 Pedro 3, 4, 5. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 4-5 వచనాలు. We all can read together. మనందరం కలిసి చదువుకుందాం. Please all of you turn quickly to the passage. మీరందరూ కూడా మీ భాగాల్ని త్వరగా ఓపెన్ చేయండి. First Peter chapter 3 verses 4 and 5. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 4-5 వచనాలు. సాధువైనట్టు మృదువైనట్టునైన గుణమును అక్షయాలంకారములు గల మీ హృదయం అంతరంగ స్వభావం మీకు అలంకారముగా ఉండవలను, అది దేవుని దృష్టికి మిగులు విలువ కలిగింది. అటువలే పూర్వము దేవుని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలు తమ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుట చేత తమను తాము అలంకరించుకొనిరి. So it tells about the grooming up of women, but it also okay to the men also.
ఇక్కడ స్త్రీల యొక్క అలంకారం గురించి రాయబడినప్పటికీ అది అందరికీ కూడా సంబంధించిందిగా వర్తించేదిగా ఉంటా ఉంది. So here it is written as the ornament, adorned with ornament. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అవి మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను. So it is the character of meek and quiet spirit. సాధువైనట్టు మృదువైనటువంటి గుణాలు మనం అలంకారంగా మనకు ఉండేవిగా ఉండాలి. So it is the very important embellishment of any child of God. దేవుని యొక్క ప్రతి బిడ్డకు కూడా గుర్తులుగా ఉండాల్సినటువంటి గుణాలు ఇవిగా ఉంటా ఉన్నాయి. It's a very good beauty the Lord expects from us. మన నుంచి దేవుడు ఇటువంటి గొప్ప సౌందర్యాన్ని అలంకారాన్ని కోరుకుంటా ఉన్నాడు. So it's very difficult to keep our spirit quiet and meek at the time of trouble. మన యొక్క శ్రమ కష్ట సమయాల్లో మన ఆత్మను సాధువైనట్టు మృదువైనట్టుగా ఉంచుకోవడం ఎంతో కష్టమైనటువంటిది. But the Lord expects that we should always be having the character of long suffering as the Lord has. మనం ఎల్లప్పుడు కూడా అదెంతో కష్టమైనప్పటికీ దేవుడికి ఉన్నటువంటి ఆ దీర్ఘశాంతమైనటువంటి గుణాన్ని మనం ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉండే వాళ్ళంగా మనం ఉండాలి. So with a quiet spirit we can win many souls. సాధువైనట్టు ఇటువంటి గుణం చేత అనేక ఆత్మలను మనం దేవుని దగ్గరికి తీసుకొని రావచ్చు. So quiet spirit exposes the character of God. సాధువైనట్టు మృదువైనట్టు ఉన్నటువంటి ఈ గుణము దేవుని యొక్క ఆ యొక్క గుణగణాలని బయటికి తీసుకొచ్చేదిగా ఉంటుంది. So the Lord gives two titles to this kind of character. దేవుడు ఈ యొక్క రెండు గుణాలకి రెండు ఆ యొక్క శీర్షికలు ఇవ్వాలని ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. First of all, it is incorruptible beauty. అది అక్షయమైనటువంటి అలంకారము. So I know I came to know that there are some women, they are spending nearly 30,000 to 50,000 for groom up for a month. నేను వింటా వచ్చాను కొంతమంది స్త్రీలు ఒక నెలకి 30,000 నుంచి 50,000 వరకు వాళ్ళు అలంకారంగా సౌందర్యంగా కనిపించడానికి ఉపయోగించేవారు కానీ నేను వింటా వచ్చాను. So more or less they are spending 1,000 to 2,000 rupees a day to groom them up. అంటే వారు అలంకరించుకోవడానికి లేకపోతే సౌందర్యంగా కనపడటానికి 1,000 నుంచి 2,000 ప్రతి దినానికి ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళుగా వారు ఉంటున్నారు. So when you go out and come back home and then if you washes everything will go away. మనం బయటికి వెళ్ళి లోపలికి వచ్చి మొహం కడుక్కుంటే మొత్తం పోతుంది. 2,000 goes within a minute. ఆ 2,000 రూపాయలు ఒక నిమిషంలో పోయేదిగా ఉంటుంది. But God expects the spirit of quietness and meekness. కానీ దేవుడు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి సాధువైనట్టి మృదువైనట్టి గుణాలను ఆయన కోరుకుంటా ఉన్నాడు. Because we are going to obtain the incorruptible world. ఎందుకంటే మనందరం కూడా ఆ యొక్క అక్షయమైనటువంటి రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకునేటువంటి వారంగా ఉంటా ఉన్నాం. If we don't have incorruptible beauty in us, we cannot obtain that incorruptible city. అటువంటి అక్షయాలంకారాన్ని మనం ధరించుకోకపోతే ఆ అక్షయమైనటువంటి ఆ యొక్క దేశాన్ని మనం ఏమాత్రం కూడా స్వతంత్రించుకోలేం. And secondly, it is hidden person in our heart. మన హృదయంలో ఒక దాచబడినటువంటి రహస్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఉంటా ఉన్నాడు. So somebody will be say, if I show my real nature, nobody can stand before me. Like మనలో చాలా మంది చెప్తా ఉంటాం, చాలా సార్లు చెప్తా ఉంటాం, నా యొక్క నిజ స్వరూపం బయట పెడితే మీరు ఎవరు కూడా బ్రతకరని చెప్తా ఉంటాం. I am not what you are seeing. మీరు అనుకున్నట్టు మీరు చూసేటువంటి వ్యక్తిని నేను కాదని చెప్తాం. Something terrible is inside me. నాలో ఎంతో భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తి దాక్కున్నాడని చెప్తాం. So that is not should be our character. అది మన గుణం కాకూడదు, అది అలాంటి గుణం మనది కాకూడదు. Our inside the quiet and meek spirit must be hidden. మన యొక్క హృదయం యొక్క లోతుల్లో ఈ సాధువైనటి మృదువైనటి గుణం దాచబడి ఉండాలి. So such a kind of character only is the character of Jesus. అటువంటి గుణము ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క గుణంగా ఉంటా ఉంది. And this kind of spirit is precious in the sight of God. ఇటువంటి గుణగణాలు దేవుని దృష్టిలో ఎంతో ప్రశస్తమైనటువంటివిగా ఉంటా ఉన్నాయి. So meek and quiet spirit, God is giving 3 titles. సాధువైనటియు మృదువైనటియు అనేటువంటి ఈ 2 గుణాలకి దేవుడు 3 శీర్షికలు ఇవ్వాలని ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. Incorruptible beauty, అది అక్షయాలంకారము, hidden person in our heart, మన యొక్క హృదయంలో
దాగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి precious in the sight of God. అది దేవుని దృష్టికి ఎంతో Because ప్రశస్తమైనటువంటిది. the Lord has, shed his precious blood on the cross for you and I. దేవుడు ప్రశస్తమైనటువంటి రక్తాన్ని నీ కోసం నా కోసం ఆ కలువరి శిలువలో గారుస్తూ వచ్చాడు. It is true that it is for our salvation. అది సత్యము, అది నీ నా యొక్క రక్షణ నిమిత్తమై. Not only for that, అంత మాత్రమే కాదు గాని in order to transform us into the image, into the character of God. అంత మాత్రమే కాదు గాని నీవు నేను కూడా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క గుణాల్లోకి రూపాంతరం చెందే నిమిత్తమై ఆయన తన రక్తాన్ని గారుస్తూ వచ్చాడు. The greatest character of God is meek and quiet spirit. దేవునికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే సాత్వికము, మృదువు అనేటువంటి లక్షణాలను దేవుడు కలిగి ఉంటా ఉన్నాడు. So that is what we meditated in the morning also from 1 Peter chapter 2 verse 23. అదే విషయాన్ని మనము మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో కూడా మనం ధ్యానం చేస్తా వచ్చాం ఉదయ కాలంలో. When he was reviled, he reviled not in return. ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు. When he was punished, he never uttered a single word. న్యాయము ఆయన శ్రమ పెట్టబడి ఏ మాత్రం కూడా బెదిరించలేదు, ఏ మాట కూడా ఆయన పలుకలేదు. He was quiet before the judgment seat. ఆయన ఆ యొక్క తీర్పు తీర్చేటువంటి సింహాసనం ముందు ఆయన ఎంతో సాధువుగా, మృదువుగా, మౌనంగా ఉంటా వచ్చాడు. He was so quiet when he was suffering. ఆయన శ్రమ పెట్టబడినప్పుడు ఆయన ఏ మాత్రం కూడా ఎంతో దయగలిగినటువంటి వాడిగా ఆయన ఉంటా వచ్చాడు. That kind of character we should also expose in our life. అటువంటి గుణాన్ని మన జీవితంలో మనం కూడా బయటకు తీసుకొచ్చేటువంటి వారంగా మనం ఉండాలి. So in such a way we should groom up ourselves as a child of God. మనం ఆ విధంగా దేవుని బిడ్డలంగా మనల్ని మనము అలంకరించుకునేటువంటి వారంగా మనం ఉండాలి. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు గాని 1 Timothy 2:9 and 10. మొదటి తిమోతిలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు. 1 Timothy chapter 2 verses 9 and 10. మొదటి తిమోతిలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు. In like manner also that the women adorn themselves in modest apparel with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but which is proper for women, professing godliness with good works. మరియు స్త్రీలను అనుకుయు స్వస్థబుద్ధియు గలవారై ఉండి తగు మాత్రపు వస్త్రముల చేతనే గాని జడలతోనైనను, బంగారముతోనైనను, ముత్యములతోనైనను, మిగులు వెలగల వస్త్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక దైవభక్తి గలవారమని చెప్పుకొని స్త్రీలకు తగినట్టుగా సత్క్రియల చేత తమను తాము అలంకరించుకొనవలెను. Here also we see three important truths from these two verses. ఈ రెండు వచనాల నుంచి మూడు సత్యాలని మనం గ్రహించవచ్చు. As a children of God, దేవుని యొక్క పిల్లలంగా we should wear modest apparel. మనము ఎల్లప్పుడూ కూడా స్వస్థ బుద్ధి కలిగినటువంటి వారంగా, మిగులు వెలగలిగినటువంటి వస్త్రాలు కలిగే వారంగా ఉండాలి. But we always want to wear modern apparel. కానీ దానికి బదులుగా అనేక సార్లు మనము చాలా నిత్య నూతనంగా కనిపించుకోవాలని మనం ప్రయత్నించే వారంగా ఉంటాం. We should never be taken away with the modernity of this world. మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ లోకము యొక్క నూతనత్వము, ఆ యొక్క మోడర్నిటీని మనం ఏమాత్రం కూడా అలంకరించుకోకూడదు. Then secondly, we should adorn ourselves with propriety and moderation. దాని తర్వాత మనం చూసినట్లయితే సత్క్రియ చేత మనల్ని మనం అలంకరించుకోవాల్సినటువంటి వారంగా ఉంటా ఉన్నాం. So propriety, which means it's good characters in us. దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని యొక్క గుణగణాలన్నీ కూడా మన జీవితంలో కనిపించాలి, ఉండాలి. And thirdly, good works. మూడవదిగా good works. సత్క్రియలు. So we are not able to go in detail. That's why I'm just simply giving you the notes. నేను లోతుగా వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు, కాబట్టి మీకు ఆ పైన ఉన్నటువంటి నోట్స్ చెప్తా ఉన్నాను. So all these beauties are like ornament in the sight of God. ఈ యొక్క అలంకారాలన్నీ కూడా దేవుని దృష్టికి ప్రశస్తమైనవిగా ఉంటా ఉన్నాయి. You may be having 5 sovereign or 100 sovereign of gold in your house. మన ఇంట్లో 50 సవర్లు లేకపోతే 100 సవర్లు బంగారం మనం కలిగి ఉండొచ్చు. God is not at all interested in all those things. దేవునికి వాటిలో ఏమాత్రం కూడా ఇష్టం లేదు. Always God is seeing whether we are meek and quiet in our spirit. దేవుడు ఎల్లప్పుడు కూడా మన యొక్క ఆత్మలో మనము ఆ యొక్క సాత్వికము లేకపోతే ఆ యొక్క స్వస్థ బుద్ధి కలిగినటువంటి వారంగా మనం ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడతారు. Whether we are expressing good character, good works as a child of God. మనం దేవుని యొక్క బిడ్డలంగా మనము దేవుని యొక్క గుణగణాలని
బయటికి తీసుకొచ్చేటువంటి వారంగా ఉంటున్నామా లేదా అని దేవుడు చూస్తా So ఉన్నాడు. without having all this character, if we worship the Lord, it's all completely vain. ఇటువంటి గుణగణాలు లేకుండా, ఇటువంటి అలంకారం కలిగి ఉండకుండా మనం దేవుణ్ణి ఎంతగా ఆరాధించినా అది వృధాగా ఉంటా ఉంది. So it is very easy to worship the Lord through words. మాటల ద్వారా దేవుణ్ణి, ప్రభుని ఆరాధించడం అది సులభమే గాని, But it's very difficult to worship the Lord through our deeds. కానీ క్రియల చేత మన ప్రభుని ఆరాధించడం అనేటువంటిది ఎంతో కష్టమైనటువంటి పని. So we have to examine ourselves. మనము మన జీవితాలని పరీక్షించుకోవాలి. Oh Lord, I am not having meek and quiet spirit. ప్రభువా, నాలో ఇటువంటి గుణాలు, ఆ యొక్క సాత్వికము, ఆ యొక్క గుణాలు నాలో లేవు. Incorruptible beauty is not in me. నాలో అక్షయాలంకారం నాలో లేదు. Please forgive me. ప్రభువా, నన్ను క్షమించండి. Give me the ornament of quiet and meek spirit. ప్రభువా, నాకు సాధువైనట్టు, మృదువైనట్టు ఆ గుణగణాలు నాకు అనుగ్రహించండి. Let thine image be seen in me. ప్రభువా, మీ యొక్క స్వారూప్యం నాలో కనబడాలి. Let thine character be seen in me. ప్రభువా, మీ యొక్క దైవికమైనటువంటి స్వభావం నాలో కనబడాలి. The Lord will help you. దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తాడు. So first of all, ornament of quiet and meek spirit. మొట్టమొదటిగా మనము ఆ సాధువైనటు, మృదువైనటు అలంకారాలను మనం ధరించుకోవాల్సిన వారంగా ఉంటా ఉన్నాం. Secondly, రెండవదిగా Proverbs 20:29. Proverbs 20 verse 20. సామెతలు 20వ అధ్యాయం 29వ వచనం. நீதிமொழிகள் 20ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம். సామెతల గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 29వ వచనం. எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். We can read together. మనందరం కలిసి చదువుకుందాం. సామెతల గ్రంథము 20వ అధ్యాయం 29వ వచనం. Proverbs 20:29. Please stand quickly and read. సామెతల గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 29వ వచనం మనందరం కలిసి చదువుకుందాం. The glory of young men is their strength, and the splendor of old men is their gray head. యవనస్తుల బలము వారికి అలంకారము, తలనెరుపు వృద్ధులకు సౌందర్యము. Here the beauty is quoted as glory. బలము వారికి అలంకారము అని ఇక్కడ రాయబడతా వచ్చింది. The Lord is giving different kind of terminology to explain the beauty of holiness. దేవుడు ఈ యొక్క పరిశుద్ధాలంకారము అనేటువంటి మాటను మనకి బోధించే నిమిత్తమే అనేక విధాలుగా ఆయన వాక్యంలో రాసి ఉంచుతూ వచ్చాడు. The God is telling first of all the beauty of holiness as the ornament of quiet and meek spirit. పరిశుద్ధాలంకారం అంటే సాధువైనటు, మృదువైనటు గుణగణము. మొట్టమొదటిగా It is an ornament. అది అలంకారము, లేకపోతే అది ఆభరణంగా ఉంటా ఉంది. Here in this verse Proverbs 20 and 29, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సామెతల గ్రంథము 20వ అధ్యాయం 29వ వచనంలో the Lord uses the term glory. ఇక్కడ దేవుడు బలము లేకపోతే మహిమ అని వాడుతా ఉన్నారు. So we are waiting here to obtain glory on glory in the heaven of heavens. మనం ఇక్కడ మహిమ వెంబడి అధిక మహిమ ఆ యొక్క పరలోకములో పొందడానికి మనం సిద్ధపరచబడతా ఉన్నాం. So if we have to obtain that glory when the Lord comes, ప్రభువు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆ మహిమను మనం పొందుకునే వారంగా ఉండాలంటే we should have this kind of strength which the Lord says. దేవుడు కోరుకునేటువంటి బలాన్ని మనం అలంకారంగా కలిగి ఉండాలి. The glory of young men is their strength. యవనస్తుల బలము వారికి అలంకారము. So we should go immediately to gym. మనము వెళ్ళి జిమ్ కి వెళ్ళి వ్యాయామం చేస్తాం. To build up our body. మన యొక్క శరీరాన్ని పెంపొందించుకునే నిమిత్తమై. To keep our physique so attractive. మన యొక్క బాహ్య శరీరం, భౌతిక శరీరము ఆకర్షణీయంగా కనిపించడం కోసం. To maintain our health. మన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం. Not like that. ఆ విధంగా కాదు. So what is the strength of young men? యవనస్తుల బలం వారికి ఏ విధంగా ఉండాలంటే So Proverbs 16 and 32. సామెతల గ్రంథము 16వ అధ్యాయం 32వ వచనంలో. Proverbs 16 and verse 32. సామెతల గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 32వ వచనం. He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes away a city. పరాక్రమశాలి కంటే దీర్ఘశాంతం గలవాడు శ్రేష్ఠుడు, పట్టణము పట్టుకుని వాని కంటే తన మనస్సును స్వాధీనపరుచుకుని వాడు శ్రేష్ఠుడు. Unless we are strengthened by the Lord Jesus Christ, మనము ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి చేత బలపరచబడకపోతే it's very very difficult to control our anger. మన యొక్క కోపాన్ని ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవడం అనేటువంటిది చాలా కష్టమైనటువంటి Unless we are strengthened by the Lord, మనము ఎప్పుడైతే దేవుని చేత బలపరచబడమో it is very difficult to rule our spirit. మన యొక్క ఆత్మను మీద స్వాధీనం కలిగి ఉండడం ఎంతో కష్టం.
So that is why we should wait for the strength from above. మా కారణాన్ని బట్టి ఆ పరలోకం నుంచి వచ్చేటువంటి శక్తి కోసం మనం ఎదురు చూసే వారంగా మనం ఉండాలి. So, in the worldly manner, they used to say, ఆ యొక్క బాహ్యంగా ఈ లోకంలో చెప్పుకునేటువంటి రీతిగా చూసినట్లయితే, we can easily trust anybody who is, uttering many words out of their anger. If they are uttering many words out of their anger, we can easily trust them. ఎవరైతే కోపం చేత అనేకమైనటువంటి మాటలు వారి నోటి నుంచి వస్తాయో వారిని మనం సాధారణంగా వారి యందు నమ్మకం ఉంచవచ్చు. So we can never trust anybody who is not getting anger. కోపము లేనటువంటి వారిని మనం ఎప్పుడు నమ్మకూడదు. Because they are having greater strength. ఎందుకంటే వారు ఎంతో గొప్ప శక్తిని కలిగి ఉంటా ఉన్నారు. So God is also having such a kind of character in him. దేవుడు కూడా తన యొక్క జీవితంలో ఇటువంటి గొప్ప గుణగణాన్ని దేవుడు కలిగి ఉంటా ఉన్నారు. Especially, young people, they used to, get irritated very easily. యవనస్తుల్లో ఉదాహరణకి చూసినట్లయితే వారు ఎంతో త్వరితంగా కోపం తెచ్చుకునేవారుగా ఇరిటేట్ అయ్యేవాళ్ళుగా వాళ్ళు. Something elders telling or if something their parents telling, they are not able to, bear it, they are getting easily irritated. వారి యొక్క పెద్దలు గాని వారి తల్లిదండ్రులు గాని ఏదైనా విషయం చెప్పినప్పుడు వారు ఏమాత్రం కూడా తట్టుకోలేకుండా వెంటనే కోపం తెచ్చుకునేవారుగా వారు ఉంటారు. It is also very difficult to rule our spirit. ఎందుకంటే ఏ విధంగా కలిగి ఉండటం కూడా మన మనసుని స్వాధీనంలో ఉంచుకోవడం కష్టం ఇలా ఉంటాయి. We are not able to wait for the will of God. మనం దేవుని యొక్క చిత్తం కోసం ఎదురు చూసే వారంగా ఉండము. Especially young people, they want to do whatever they wish they want. యవనస్తులు ప్రాముఖ్యంగా చూసినట్లయితే వారు ఏమి కోరుకుంటారో అది వారికి కావాలని కోరుకునే వారుగా ఉంటారు. Some young people, they are, choosing their career without the consultation from God. చాలా మంది యవనస్తులు దేవునితో విచారణ చేయకుండా దేవుని దగ్గర తెలుసుకోకుండానే వారి యొక్క భవిష్యత్తు వారే నిర్ణయం తీసుకునే వారుగా ఉంటారు. Without consulting the Lord, they are choosing their life partner. దేవుని దగ్గర విచారణ చేయకుండానే వారి యొక్క జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకునే వారుగా వారు ఉంటారు. So they are not able to rule their spirit. ఆ కారణాన్ని బట్టి వారి యొక్క ఆత్మను వారు స్వాధీనపరచుకోలేనటువంటి వారుగా వారు ఉంటా ఉన్నారు. So they think, I will get this life partner, my life will be, full of happiness. ఈ యొక్క జీవిత భాగస్వామి గనక నాకు వచ్చినట్లయితే నా జీవితం అంతా కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి సంతోషంతో నింపబడుతుందని వారు అనుకుంటారు. But after the marriage only they will come to know it's the greatest comeback. కానీ ఆ వివాహం అయిన తర్వాతే అదెంతో కష్టమైనదని వారికి తెలుస్తుంది. So that's why the word of God says, Isaiah chapter 40. ఆ కారణాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తా ఉంది యెషయా గ్రంథం 40వ అధ్యాయంలో. యెషయా గ్రంథం 40వ అధ్యాయము 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. యెషయా గ్రంథం 40వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలం పొందుదురు, వారు పక్షిరాజు వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు, అలయక పరిగెత్తుదురు, సమస్యలకు నడిచిపోదురు. So when you wait upon the Lord, మనం ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గర ఎదురు చూసి కనిపెడతామో you can know more and more about the Lord. మనం ప్రభువుని గురించి ఇంకా ఎక్కువగా ఎరిగేటువంటి వారంగా తెలుసుకునే వారంగా మనం ఉంటాం. You can know more and more about the will of God and the way of God. మనం ఇంకా ఎక్కువగా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని దేవుని యొక్క మార్గాన్ని తెలుసుకోగలిగే వారంగా మనం ఉంటాం. Then you can do great things for the Lord. అప్పుడు మాత్రమే దేవుని కొరకు మనం గొప్ప కార్యాలు చేసేటువంటి వారంగా మనం అవుతాం. So that is what written in Daniel chapter 11 and verse 32. ఆ విషయమే దానియేలు గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 32వ వచనంలో కూడా రాయబడతా ఉంది. Daniel chapter 11 and verse 32. దానియేలు గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 32వ వచనం. Those who do wickedly against the covenant shall corrupt with flattery, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. అందుకు అతడు ఇచ్చకపు మాటలు చెప్పి నిబంధనను అతిక్రమించు వారిని వశపరుచుకొనును, అయితే తమ దేవుని ఎరుగు వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేసెదరు. So the young man can, receive the strength from the Lord by knowing more and more about him. యవనస్తులు తమ దేవుని నుంచి బలం పొందుకునేటువంటి వారుగా ఉంటారు. ఎప్పుడంటే వారు తమ దేవుని తమ ప్రభువుని ఎంత ఎక్కువగా ఎరుగుతారో అంత బలం పొందుకునే వారుగా ఉంటారు. So the glory of young men is their strength, not their physical strength. యవనస్తుల యొక్క బలము వారికి అలంకారము, అంటే వారి యొక్క భౌతికమైనటువంటి బలం గురించి ఇక్కడ రాయబడలేదు కానీ but the spiritual strength, heavenly strength from God. ఆ యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి బలము పరలోకము నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ శక్తి వారికి అలంకారంగా ఉంటుంది. So that strength help us to control our anger. ఈ యొక్క బలము ఈ యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి శక్తి మన యొక్క
ఆ యొక్క కోపాన్ని నెమ్మదించేదిగా లేకపోతే స్వాధీనపరుచుకునేదిగా ఉంటుంది. and to rule our spirit. అది మన ఆత్మను స్వాధీనపరుచుకునేదిగా ఉంటుంది. So it is the second kind of beauty the Lord expects from us. ఇది రెండవ రకమైనటువంటి అలంకారము దేవుడు మన నుంచి కోరుకునేది. So we are not able to control our anger. మనం మన యొక్క కోపాన్ని ఆధీనంలో ఉంచుకోలేకపోతా ఉన్నాం. We are not able to wait for the Lord. మనము దేవుని కోసం ఎదురు చూడలేక ఆయన కోసం ఎదురు చూడలేనటువంటి వారంగా ఉంటా ఉన్నాం. So we are not able to rule our spirit. మన యొక్క ఆత్మను మనం స్వాధీనంలో ఉంచుకోలేనటువంటి వారంగా ఉంటా ఉన్నాం. Because of that we are going through so many losses in our life. ఆ కారణాన్ని బట్టి మన యొక్క జీవితంలో అనేకమైనటువంటి నష్టాలు కూడా మనం వెళ్తా ఉన్నాం. We know that very well. మన అందరికీ బాగా తెలుసు. Even though again and again we are always showing anger to others. మనం అనేక సార్లు పదే పదే ఇతరుల పట్ల మనం కోపాన్ని చూపించే వారంగా ఉంటా ఉన్నాం. So we have incurred loss because not waiting upon the Lord. దేవుని దగ్గర కనిపెట్టకుండా విచారణ చేయనటువంటి కారణాన్ని బట్టి Again and again we always intend to do whatever we want. మనం పదే పదే మనం ఏదనుకుంటున్నామో అదే చేసేటువంటి వారంగా మనం ఉంటా ఉన్నాం. So if you don't wait for the Lord, మనం దేవుని కోసం దేవుని దగ్గర ఎదురు చూడకపోతే you will incur great loss in your life. మన యొక్క జీవితంలో ఎంతో గొప్ప నష్టాన్ని తెచ్చుకునే వారంగా మనం ఉంటాం. Rule your spirit. మనం మన ఆత్మను స్వాధీనంలో ఉంచుకుంటే, Control your anger. మన యొక్క కోపాన్ని ఆధీనంలో ఉంచుకుంటే The Lord will bless you a lot. మనల్ని దేవుడు ఎంతో గొప్పగా ఆశీర్వదించేవాడుగా ఉంటాడు. That is the glory of not only young men and also elderly men and women. అది యవనస్తులకు మాత్రమే అది అలంకారంగా ఉండదు కానీ పెద్దవారికి ఎవరికైనా సరే అది అలంకారంగా ఉండేదిగా ఉంటుంది. First of all, meek and quiet spirit is an ornament in the sight of God. సాత్వికమైనటువంటి మృదువైనటువంటి ఆ యొక్క గుణము అది దేవునికి అక్షయ అలంకారంగా ఉంటుంది. Secondly, ruling our spirit, controlling our anger is a glory in the sight of God. మన యొక్క ఆత్మను ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం, మన కోపాన్ని ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం అది దేవుని దృష్టికి అది అలంకారంగా ఉంటా ఉంది. Thirdly, మూడవదిగా Proverbs chapter 3. సామెతలు గ్రంథం 3వ అధ్యాయం. Proverbs chapter 3 సామెతల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం and verse 22. 22వ వచనం. Somebody can read it. ఎవరైనా దయచేసి చదవండి. సామెతల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 22వ వచనం. So they will be life to your soul and grace to your neck. అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును. Here the beauty of holiness is explained in the word grace. పరిశుద్ధాలంకారములు అనేటువంటివి ఈ యొక్క కృప అనేటువంటి మాట ద్వారా అది వివరించబడతా వచ్చాయి. So what can be the grace to our neck? మన యొక్క మెడకు అలంకారముగా ఆ యొక్క కృపగా ఉండేది ఏది? That is written in verse 13. 13వ వచనంలో రాయబడతా వచ్చింది. Happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. జ్ఞానము సంపాదించిన వాడు ధన్యుడు, వివేచన కలిగిన నరుడు ధన్యుడు. Wisdom and understanding. జ్ఞానము వివేచన. What is wisdom? జ్ఞానం అంటే ఏంటి? Can anybody define it? ఎవరైనా దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా జ్ఞానం అంటే ఏంటో నిర్వచించగలరా? Fear of the Lord? Fear of the Lord is the beginning of wisdom only. But what is wisdom? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. What is wisdom? That is written very clearly in the word of God. In very easy reference also. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జ్ఞానమునకు మూలము. కానీ జ్ఞానం అంటే ఏంటి? I know all of you know, but you could have forgotten the verse. మీ అందరికీ తెలుసని నాకు తెలుసు కానీ మీరు అందరూ మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. So just you note it down. Job 28:28. యోబు గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 28వ వచనం మీరు దయచేసి నోట్ చేసుకోండి కావాలంటే. Job 28:28. యోబు గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 28వ వచనం. Somebody can read it? ఎవరైనా దయచేసి చదవండి. Yes, fear of the Lord is beginning of wisdom. It is written in Proverbs 1:7 and Proverbs 9:10. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుటే జ్ఞానమునకు మూలమని ఆ యొక్క సామెతల గ్రంథంలో రాయబడతా వచ్చింది. But in Job 28:28, fear of the Lord is wisdom. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యోబు గ్రంథం 28:28లో యెహోవా యందు భయభక్తులే జ్ఞానమని రాయబడతా ఉంది. And to depart from evil is understanding. దుష్టత్వమును విడిచిటే వివేకమని ఆయన నరులకు సెలవిచ్చెను. So we already saw that God can never do any evil unto us. మనం ఉదయకాల సమయంలో చూస్తా వచ్చాము దేవుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా చెడు చేసేటువంటి దేవుడు కాదు. So we should always have the fear of the Lord in our heart. ఎల్లప్పుడు కూడా దేవుని యందలి భయము మన హృదయంలో ఉండేదిగా ఉండాలి.
ఉండాలి. நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய பயம் இருக்க வேண்டும். நாம் இந்த தீமையை விட்டு விலகிறதான ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட வேண்டும். The fear of the Lord and departing from evil must be our character. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం, దుష్టత్వాన్ని విడిచిపెట్టేటువంటి గుణాన్ని మన జీవితంలో మనం కలిగి ఉండాలి. So Proverbs 16 and verse 6 also says, సామెతల గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో కూడా రాయబడతా ఉంది. So Proverbs 16 and verse 6. సామెతల గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 6వ వచనం. In mercy and truth atonement is provided for iniquity, and by the fear of the Lord one departs from evil. కృపా సత్యముల వలన దోషమునకు ప్రాయశ్చిత్తం కలుగును, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం వలన మనుషులు చెడుతనము నుండి తొలగిపోవుదురు. So if we fear the Lord, మనం ఎప్పుడైతే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటామో, what is the departing from evil means? చెడుతనము నుంచి మనం దూరంగా ఉండడం అంటే, even though somebody does evil against us, ఎవరైనా మనకి చెడుతనం చేసినప్పటికీ we will make them calm by doing good things unto them. మనము వారి పట్ల మంచిగా ప్రవర్తించడం, వారికి మనం మంచి పనులు చేయడం ద్వారా వారిని శాంతపరచడం అనేటువంటిది. So that is called departing from evil. అది ఆ యొక్క దుష్టత్వం నుంచి, చెడుతనం నుంచి తొలగిపోవడం అంటే. So this is the grace unto our neck. అది మన యొక్క మెడకు అలంకారముగా, కృపగా అది ఉంటా ఉంది. So the Lord uses different terminology for beauty of holiness. దేవుడు పరిశుద్ధ అలంకారములకు దేవుడు వేరు వేరు ఆ యొక్క విధానంలో దేవుడు దాన్ని మనకి అర్థమయ్యేలాగా బోధిస్తా ఉన్నాడు. First of all, ornament of quiet and meek spirit. అది మృదువైనట్టు, సాధువైనట్టు అనేటువంటి గుణము. Secondly, it is the glory of young men. రెండవదిగా మనం చూస్తా వచ్చాము యవనస్తుని యొక్క బలం అలంకారము. And thirdly, it is the grace to our neck. అది మూడవదిగా మనం చూస్తా ఉన్నాము, అది మన మెడకు అది అలంకారంగా ఉండేదిగా ఉంటుంది. Finally, one more thing we are going to meditate. మనం చివరిగా మరొక విషయాన్ని ధ్యానం చేస్తాం. Proverbs 25. సామెతల గ్రంథం 25వ అధ్యాయం. Please turn to your Bibles to Proverbs 25. We are going to read together. సామెతల గ్రంథం 25వ అధ్యాయంలో మనం కొన్ని మాటలు చదువుతాం. 11 and 12. 11-12 వచనాలు. Proverbs 25, 11 and 12. நீதிமொழிகள் 25, 11, 12 எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். సామెతల గ్రంథము 25వ అధ్యాయం 11-12 వచనాలు. The word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver, like an earring of gold and an ornament of fine gold is a wise rebuker to an obedient. ఆభరణం ఎట్టుదో వినువాని చెవికి జ్ఞానము గల ఉపదేశకుడు అట్టివాడు. Here the beauty of holiness is the terminology used here is fine gold. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క పరిశుద్ధ అలంకారము, ఆ యొక్క ఇట్స్ లైక్ ఫైన్ గోల్డ్, ఆ యొక్క అపరంజి వంటిది బంగారంగా అది ఉంటా ఉంది. ఫైన్ గోల్డ్, అది అపరంజి వంటి బంగారంగా అది ఉంటా ఉంది, అపరంజి వంటి ఆభరణంగా అది ఉంటా ఉంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద వర్డ్ ఫిట్లీ స్పోకెన్. అది సమయోచితంగా పలికబడినటువంటి మాటకు పోలికగా చెప్పబడతా ఉంది. Nobody knows what is fine gold. మీకు తెలుసా అపరంజి వంటి బంగారం అంటే ఏంటో? Can anybody define it? అపరంజి అంటే ఎవరైనా దానికి నిర్వచనం చెప్పగలరా? What is fine gold? అపరంజి అంటే ఏంటి? 24 karat? Pure gold. Okay, yes, it is another terminology you are using for fine gold. Pure gold or holy gold or pure, whatever it is. But what is fine gold? I want definition, not an answer or translation. నాకు దాని తర్జుమా గానీ దాని జవాబు కాదు గానీ అపరంజి లేకపోతే శుద్ధ సువర్ణం అంటే అర్థం ఏంటి, నిర్వచనం ఏంటి? Because it is defined in the word of God. ఎందుకంటే అది బైబిల్ గ్రంథంలో నిర్వచించబడింది కాబట్టి చెప్తాను. That also very easy reference to remember, I will tell you. నేను దాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఎంతో సులభమైనటువంటి రిఫరెన్స్ ఉంది, అది నేను మీకు చెప్తాను. Can you tell me? ఎవరైనా చెప్పగలరా? There are 7 kinds of gold available in the Bible. But I am not going to take that. బైబిల్ గ్రంథంలో 7 రకాలైనటువంటి బంగారం ఉంటా ఉంది, దానిలోకి మనం ఇప్పుడు వెళ్ళం గానీ the 7th gold only the fine gold. ఆ యొక్క 7వ బంగారమే ఈ అపరంజి లేకపోతే శుద్ధ సువర్ణం. Okay. Revelation 21:21. అందుకే Revelation 21:21. ప్రకటన గ్రంథం 21వ అధ్యాయం 21వ వచనం. That is there we can find the definition of fine gold. ఇక్కడ శుద్ధ సువర్ణం యొక్క నిర్వచనాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం. 21:21. Pure gold like transparent glass.
That is the definition of fine gold. శుద్ధ సువర్ణమైన స్వచ్ఛమైన స్ఫటికమును పోలి ఉన్నది. So, is it found on the earth? భూలోకంలో అట్లాంటి దాన్ని మనం కనుగొనగలమా? Have you ever seen any transparent gold? మీరు ఎప్పుడైనా ఆ స్వచ్ఛమైనటువంటి అంత బంగారాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? స్ఫటికం వంటి సువర్ణాన్ని. In the sight of God, even 24 karat gold also not pure. దేవుని యొక్క దృష్టికి 24 క్యారెట్ల బంగారం కూడా స్వచ్ఛమైనటువంటి బంగారం కాదు. If the gold is thoroughly purified, it will become like a transparent glass. That is what found in heaven. నిజంగా స్వచ్ఛమైనటువంటి శుద్ధ సువర్ణం అంటే అది ఎంతగా శుభ్రపరచబడుతుందంటే అది అద్దం వలె స్ఫటికం వలె ఉంటుంది. అది కేవలం పరలోకంలో మాత్రమే ఉండేదిగా కనబడేదిగా ఉంటుంది. So now I hope that you have understood what is called fine gold. ఇప్పుడు మీకు శుద్ధ సువర్ణం అంటే అర్థమైందని నేను అనుకుంటా ఉన్నా. So it must be like a transparent glass. దాని అర్థమే శుద్ధ సువర్ణం అంటే అది గ్లాస్ వలె ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండేటువంటి ఒక స్ఫటికం. So it has been compared with the word fitly spoken. అది సమయోచితమైనటువంటి సమయంలో పలికేటువంటి మాటతో పోల్చబడి ఉంది. Why the Lord says like that? ఎందుకు దేవుడు దానితో పోల్చాడు? So whatever we say, yes must be yes, no must be no. ఆ కారణాన్ని బట్టి మన యొక్క మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదుగా ఉండాలి. We should not talk anything having in our mind and our heart and talking something else to the persons. మన హృదయంలో ఏదో పెట్టుకొని, మన మనసులో ఏదో పెట్టుకొని ఎదుటి వ్యక్తితో ఏదో మాట్లాడటం సమయోచితంగా మాట్లాడేటువంటి మాట కాదు. We must always be transparent. మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ యొక్క సమయోచితంగా లేకపోతే అది ట్రాన్స్పరెంట్ గా మన మాటలు ఉండాలి. Whenever we talk about anything, we should have no hidden agenda in our heart. మనం ఏదైనా ఒక మాట మాట్లాడామంటే దాని వెనకాల మనకు సంబంధించినటువంటి ఎజెండా ఏ ఉండకూడదు. So that is what written in Matthew chapter 5, I think so. ఆ మాట మనం మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో మనం చూడొచ్చు. Your yes must be yes, your no must be no. మన మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదుగా ఉండాలి. Matthew 5:37. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 37వ వచనం. But let your yes be yes and your no no, for whatever is more than this is from the evil one. So our yes must be yes, no must be no. మీ మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అని ఉండవలను. వీటికి మించినది దుష్టుని నుండి పుట్టినది. We should not change whatever we have talk to any other person. మనం దాచిపెట్టి ఇతరులు ఎదుట మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. So that's why in Proverbs we are finding another one word. ఆ కారణాన్ని బట్టి సామెతల గ్రంథంలో మరి ఒక మాట మనం చూడొచ్చు. It's very important to know the verse also. ఆ యొక్క వచనాన్ని తెలుసుకోవడం కూడా మనకి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. Proverbs 15 సామెతల గ్రంథం 15వ అధ్యాయము and verse 28. 28వ వచనం. The heart of the righteous studies how to answer, but the mouth of the wicked pours forth evil. నీతిమంతుని మనసు యుక్తమైన ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చుటకు ప్రయత్నించును. So we must study how to talk, how to answer. మనము ఏ విధంగా మాట్లాడాలో, ఏ విధంగా ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాలో మనం దాన్ని ధ్యానం చేయాలి. Because whatever we say, if it is yes, must be yes. మనం ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే అవునంటే అవునుగా ఉండాలి, అంతే. We should always keep transparency in our talk. ఎల్లప్పుడు కూడా మన మాటల్లో ఎల్లప్పుడు ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీని, ఆ స్వచ్ఛతను, ఆ శుద్ధమైనటువంటి దాన్ని మనం ఉంచే వారంగా మనం ఉండాలి. So we will be so much valuable even than the gold of this world. అలా గనక మనం ఉండినట్లయితే అది ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి బంగారం కంటే కూడా ఎంతో విలువైనది దేవుని దృష్టిలో. So this kind of gold, the fine gold, the transparent glassy gold only available in heaven. ఆ యొక్క శుద్ధ సువర్ణము, ఆ యొక్క స్ఫటిక వంటి ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ బంగారం మాత్రమే పరలోకంలో కనిపించేదిగా ఉంటుంది. Such a transparent persons only can enter into heaven. అటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే పరలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోగలడు. So how clear the word of God is. చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యం ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటా ఉందో. Oh Lord, I am not transparent in my life. ఓ ప్రభువా, నా జీవితంలో నేను అంత స్వచ్ఛంగా నేను ఉండలేకపోతే వచ్చాను. I am not always able to be
keep my yes. ప్రభు అనేక సార్లు నా మాట అవునంటే అవునుగా నేను ఉంచుకోలేకపోతా వచ్చాను. I'm keeping something in my heart నేను నా హృదయంలో ఇంకోటి పెట్టుకుంటా ఉన్నాను. and I am telling something else to others. నేను ఇంకొక విషయాన్ని ఇతరుల దగ్గర మాట్లాడేవాడిగా ఉంటా ఉన్నాను. I'm so cunning person. ప్రభు నేను ఎంతగానో కుయుక్తి కలిగినటువంటి వాడిగా ఉంటా ఉన్నాను. I'm so much deceitful. ప్రభు నేను ఎంతగానో మోసగించేటువంటి వాడిగా ఉంటా ఉన్నాను. I am deceiving others with my words. ప్రభు నా మాటల చేత నేను అనేక మందిని మోసపరుస్తా ఉన్నాను. because I am not transparent. ఎందుకంటే నేను స్వచ్ఛంగా ఉండలేనటువంటి కారణాన్ని బట్టి. Oh Lord, please make me like a fine gold transparent glass. ప్రభువా నీవు నన్ను కూడా శుద్ధ చూర్ణం వలె ఆ స్వచ్ఛమైనటువంటి స్ఫటికము వంటి బంగారం వలె నన్ను చేయి ప్రభువా. so that thine beauty may be seen in me. ప్రభువా నీవు నన్ను చూచినటువంటి దినాన so then only the Lord will have pleasing attitude towards us. ఆ గుణం దేవుడు మనలో చూచినప్పుడు మాత్రమే దేవుడు మనల్ని మన జీవితాన్ని ఇష్టపడేటువంటి వాడుగా ఉంటాడు. so we have even meditated many times about this verse, Psalm 96 and verse 9, the beauty of holiness. మనం ఈ యొక్క 96వ కీర్తన 9వ వచనము ఈ యొక్క పరిశుద్ధ అలంకారముల గురించి మనం అనేక సార్లు ధ్యానం చేసి ఉండొచ్చు. but I hope by the grace of God he has explained you what is the beauty of holiness. కానీ ఆ యొక్క పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు తన కృప చేత మనకు అర్థమయ్యేలాగా ఆ పరిశుద్ధ అలంకారం అంటే ఏంటో మనకు బోధించాడని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. it is the ornament of quiet and meek spirit. మనకు ఇవి ఈ పరిశుద్ధ అలంకారం ఆభరణంగా ఉన్నట్లయితే it is the glory of young men. అది ఆ యొక్క యవనస్తునికి బలము అలంకారముగా ఉన్నట్లు controlling our anger, మన యొక్క కోపాన్ని ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం, ruling our spirit, మన యొక్క ఆత్మను స్వాధీనంలో ఉంచుకోవడం. and thirdly it is a grace unto our neck. మూడవదిగా మనం చూస్తా వచ్చాము అది మన యొక్క మెడకు అలంకారముగాను అది కృపగాను ఉండేదిగా ఉంటా ఉంది. having wisdom and understanding, అది ఆ యొక్క జ్ఞానము వివేచనను కలిగజేసేదిగా ఉంటా ఉంది. fearing the Lord, అది దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటము, doing good to those who have done evil unto us, మనకి చెడుతనం చేసే వారికి కూడా మనం మంచి చేయడము, and finally the fine gold, transparent glass like gold. నాలుగవదిగా చివరిదిగా మనం చూస్తా వచ్చాము అది శుద్ధ సువర్ణం వలె స్వచ్ఛమైనటువంటి స్ఫటికమును పోలినటువంటి బంగారం. transparency in our life, మన యొక్క జీవితంలో అటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి మన మాట స్వభావము, keeping our yes as yes and keeping our no as no. మన యొక్క అవును అనేటువంటి సమాధానం అవునుగా, మన యొక్క కాదు అనేటువంటి సమాధానం కాదుగా ఉండేలాగా. if such a kind of beauty of holiness is not found in our life, అటువంటి ఆ యొక్క పరిశుద్ధ అలంకారం గనుక మన హృదయంలో లేకపోయినట్లయితే let us humble ourselves before the presence of the Lord. మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనల్ని మనం తగ్గించుకొని వారంగా మనం ఉండాలి. let us confess all our shortcomings in the presence of the Lord. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మన యొక్క తప్పిదాలు మన యొక్క పొరపాట్లన్నిటిని కూడా మనం దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకునేటువంటి వారంగా మనం ఉండాలి. examine ourselves. మన యొక్క జీవితాన్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. God is able to cleanse you. దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధపరచడానికి ఆయన శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు. God is able to give you strength and grace in order to worship him in the real beauty of holiness. నిజంగా అటువంటి పరిశుద్ధ అలంకారములు ధరించుకొని మనం ఆయనని ఆరాధించడానికి మనకి కృపను ఆయన శక్తిని అనుగ్రహించేటువంటి దేవుడు. keeping that in mind, ఈ విషయాలు మనం మన మనసులో ఉంచుకొని may the Lord help us to take part in the Lord's table in a worthy manner. ఈ యొక్క ప్రభు యొక్క బలిలో యోగ్యమైనటువంటి రీతిలో మనం అందరం కూడా పాల్పడడానికి ప్రభు మనకి సహాయం చేయను గాక. May the Lord bless these verses. దేవుడి యొక్క వాక్య భాగాన్ని మన నిమిత్తమే ఆశీర్వదించి దీవించును గాక.